حصہ بن گیا۔ حکومت نے پاکستان کا نیا سرکاری سیاسی نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں مقبوضہ کشمیر پاکستان میں شامل۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ نقشہ پاکستانی قوم کی امیدوں کی ترجمانی اور کشمیریوں کے اصولی موقف کی تائید کرتا ہے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے تصور کیا جاتا ہے۔ یہ نقشہ کشمیر کے حصول کا پہلا قدم ہے۔ ایک دن یہ پاکستان کا حقیقی نقشہ ہوگا۔ گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ پہلا قدم ہے۔ ملک کے محافظوں کی لاہور میں بڑی بیٹھک، سپہ سالار کے سابق اور حاضر سروس عسکری قیادت سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا سابق آرمی چیف راحیل شریف سمیت دیگر افسران سے پیشہ ورانہ امور، خطے میں سلامتی اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ سابق عسکری قیادت نے صورتحال پر مشورے اور تجاویز بھی دی۔ ملک میں کورونا کیسز میں کمی، پنجاب حکومت کا صوبے میں تمام کاروبار کھولنے پر غور۔ صوبائی حکومت نے شادی ہالز، ریسٹورنٹ، سیاحتی مقام، سنیما ہالز، تھیٹر، کلبز اور پارکس کھولنے کی سفارش کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں این سی او سی کی اجازت کے بعد ایس او پیز کے تحت ان مقامات کو کھول دیا جائے گا۔ مانسون کا چوتھا اسپیل برسنے کو تیار، کراچی میں 7 اگست سے طوفانی بارشوں کا امکان۔ شہر میں نکاسی آب کے لیے نالوں کی سپریشن اسٹارٹ، وفاق کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او ان ایکشن۔ ہیوی مشینری سے کراچی کے مختلف علاقوں میں نالوں کی صفائی شروع، ابتدائی مرحلے میں 38 مقامات پر نالے صاف کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس، نالوں کی صفائی اور نکاسی آب کے پیشگی انتظامات کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا بلدیہ اور واسا کو فنڈز جاری کر دیے ہیں، اب کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت پر بھی تنقید، بولے 2 سال ہو گئے ان سے ملک چلتا نہیں، ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار مہنگائی کی سطح عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے پرعزم، انتظامیہ کو گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ واضح کیا کہ غفلت برداشت نہیں، کہیں بھی کوتاہی نظر آئی تو معافی نہیں ملے گی۔ عثمان بزدار نے بارش کے پیش نظر اربن فلڈنگ کے حوالے سے پیشگی اقدامات کی بھی ہدایت کر دی۔ شوگر سبسڈی اسکینڈل کی تحقیقات نیب راولپنڈی کے سپرد۔ نیب نے کمپاؤنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تحقیقات کے دوران تمام اداروں سے سبسڈی کے حوالے سے ریکارڈ طلب کیا جائے گا، ملز مالکان کو بھی طلب کیا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہا پی ٹی آئی حکومت مافیاز چلا رہے ہیں، مافیاز کی وجہ سے آٹا، چینی اور دوائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ آج چینی 100 روپے کلو پہنچ چکی، پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی، اب امپورٹ کی اجازت دے دی۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی نے نیا ریکارڈ بنا لیا، منافع خور اور ذخیرہ اندوز عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف۔ سبزی، پھل، آٹا، چینی اور دودھ کی قیمت میں مسلسل اضافہ، غریب عوام رل کر رہ گئے، حکومت اپنی رٹ نہ منوا سکی۔ کورونا وائرس قابو میں آنے لگا، پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,000 رہ گئی، 2,80,461 میں سے 2,49,397 افراد صحتیاب، 24 گھنٹے میں صرف 432 نئے کیسز رپورٹ، مزید 15 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,999 ہو گئی۔ کراچی کی منصور کالونی میں بچی کو عمارت سے پھینکنے کا واقعہ، بچی معجزانہ طور پر بچ گئی، پولیس نے بچی کی والدہ اور نانا کو گرفتار کر لیا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان کا واضح اعلان۔ سپریم کورٹ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول اسقط نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ غفلت کے مرتکب افراد کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ عدالت نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا، اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایت لینے کا حکم۔
मुजरिमों को लगाम डालने वालों और अवाम के मुहाफिजों, कौम का तुम्हें सलाम। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस की तकरीबात। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। DPO एबटाबाद का आला इक़दाम, शहीद पुलिस एहलकार की बच्ची को प्रोटोकॉल में शामिल मोटरसाइकिल पर बिठाकर खूब सैर कराई। ईद खत्म हो गई मगर कोयटा की सड़कों पर जाबजा आलाइशें मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावों पर अमल ना हो सका। गंदगी और बदबू से शहरियों का जीना दुभर हो गया। मकबूजा कश्मीर को जिहाद के बगैर नहीं बचाया जा सकता। मकबूजा कश्मीर अर्तुगरुल ड्रामा देखने से नहीं बल्कि अर्तुगरुल बनने से आजाद होगा। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर कौमी मुशावरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, कश्मीर का मसला 2 मिनट की खामोशी से हल नहीं होगा। हुकूमत कश्मीर पर वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली के दौरान हलाकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबरान हलाकत के जिम्मेदार हैं, उन्हें मुल्जिम नामजद होना चाहिए। अदालत ने बोर्ड मेंबर्स के नाम भी तलब कर लिए। बादलों ने मुंबई को मलियामेट कर दिया। भारतीय शहर में बारिश का 15 साला रिकॉर्ड टूट गया। 4 घंटों के दौरान 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुंबई की मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई। कई सड़कों पर कई फीट पानी। अब आज की दीगर अहम खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इकदाम। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बन गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, आज से ये नक्शा पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा। ये नक्शा पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों की तर्जुमानी करता है। ये नक्शा कश्मीरियों के उसूली मौक़िफ़ की तायीद करता है। भारत ने जो गासिबाना कदम उठाया, ये नक्शा उसकी नफी करता है। भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना चाहता है। मंजिल पर पहुंचने से पहले तसव्वुर किया जाता है। ये नक्शा कश्मीर के हुसूल का पहला कदम है। ये जो नक्शा है, जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। कश्मीर का सिर्फ एक हल है और वो हल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़ेह तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के जरिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते। 5 अगस्त को जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। पाकिस्तान के नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर को शामिल कर लिया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के नए नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करके मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पूरी कौम इस नक्शे की हिमायत करती है। सियासी और कश्मीरी क़यादत को भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया। हुकूमत दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। नए नक्शे में बताया गया कि सियाचिन हमारा है। नक्शे में सरक्रीक में भारतीय दावे की भी नफी की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे तो पाकिस्तान के पहले भी आते रहे, 49 में आया, 76 में आया, लेकिन पहली मर्तबा कौम के सामने एक ऐसा नक्शा रखा गया जो उनकी उमंगों की तर्जमानी करता है। ये है वो नक्शा
जो बंद कमरों के इजलासों में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश किया करता था, आज पूरी कौम के सामने खुलेआम आपकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाज़े कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने इस नक्शे में उसकी नफी कर दी है। पाकिस्तान के नए नक्शे में सिर्फ मकबूजा कश्मीर को ही पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया, बल्कि नए नक्शे में सियाचिन को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और पूरी दुनिया को बताया गया है कि सियाचिन पाकिस्तान का था और है। नए नक्शे में सरकरीक पर भारतीय मौक़िफ़ को भी ठोकर मार दी गई है और सरकरीक को भी पाकिस्तान में शामिल किया गया है। नए नक्शे में दिखाया गया है कि फाटा के इलाके अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है।